की जिला ट्रेजर हाशिफ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജില്ലാ ട്രഷറർ ഹാഷിഫ് ടി എ തുടങ്ങിയ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെയും സ്നേഹപൂർവം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ BM കാംബ്ലെ അവർകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കരുത്തരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, ഉപ്പള പട്ടണത്തിലെ നല്ലവരായ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾ, ഈ സമ്മേളനത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും, നിയമപാലകരെയും, മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെയും ഹൃദയപുരസ്സരം ഹാർദമായി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര സിന്ദാബാദ്, ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയാണ് ജയ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി P. അബ്ദുൽ ഹമീദ് അവർ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. I got immense pleasure and proud to invite Mr. BM Kamble for this grand program. Mr. BM Kamble is from Bombay, Maharashtra. Before joining the Party Social Democratic Party of India, he was the General Secretary of BAMSF for 25 years. He got long-term experience in trade union field also. By profession, he is the retired Deputy Manager of Hindustan Organic Chemical Limited, Government of India. At present, he is the National Vice President of Social Democratic Party of India. I cordially invite my brother, Mr. BM Kamble, to deliver his inaugural speech. We expect his valuable words and regards. Welcome, sir. साथियों, केरल की महान धरती पर आपको मेरी भाषा समझने में दिक्कत हो सकती है, मगर मेरी जो भावनाएं हैं, जो दिल से मैं बात कर रहा हूँ, वो समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आज 14 फरवरी 2024 और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जनमुन्नेता यात्रा जो है, इसी दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के ही दिन में 19 फरवरी 2019 को 2019 को 2019 के जवान देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से
पुलवामा और लगभग हमारे 40 जवान शहीद हुए। भारत में जहां जवान सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। जवान जनता के रक्षा के लिए कानूनन उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, मगर इन जवानों का इस्तेमाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी हत्या खुद करवाई। उस समय राज्यपाल सत्यपाल मलिक बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह राज्य मंत्री होम मिनिस्टर को यह कह रहे थे कि जवानों को गाड़ियों से नहीं लेकर जाना चाहिए। गवर्नमेंट के गृह राज्य मंत्री होम मिनिस्टर को यह कह रहे थे कि जवानों और इस को देश गाड़ियों का से प्रधानमंत्री पीकॉक को, मोर को रिसोर्ट में खाना खिला रहा था। ऐसा लगता है कि जवानों के, शहीदों के ऊपर, उनके बलि के ऊपर उन्होंने 2019 का चुनाव जो है जीत लिया। ये जो यात्रा है, भारत में यात्रा निकालने का एक प्रचलन है, लेकिन उस यात्रा का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर उस यात्रा का सही मायने में उसका रिजल्ट आता है। देश में इसके पहले एक यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। वो थी रथ यात्रा। रथ में बैठकर वो लोगों के अंदर राम मंदिर बनाना है कि हमें राम मंदिर और वो बनाना है, सारे भारत में इस यात्रा और वो सारे भारत में इस यात्रा को घुमाया गया। इसका उनको फायदा ये हो गया कि मीडिया के माध्यम से जो जनमत बनाया गया था, वो जनमत की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो लोग धर्मांध थे उन्होंने वोट दिया, सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद में जिन्होंने वोट दिया उनके ही विरोध में काम करना शुरू किया। राम वर्सेस रहीम की लड़ाई इस भारत में शुरू की गई और इस देश के माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। इस देश के मुसलमान माइनॉरिटीज को टारगेट करने के पहले मंडल आयोग को दबाने के लिए कांग्रेस ने ब्लू स्टार का ऑपरेशन किया, सिखों को टारगेट बनाया, सिखों को हैंडीकैप किया, विकलांग बनाया। बीजेपी ने मुसलमानों को टारगेट करके
अजान है। कांग्रेस ने सिखों को टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट किया। एक एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर, जो हिंदू नहीं है, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हिंदू नहीं है भारत है, मगर हिंदू नहीं है, मगर एससी एसटी ओबीसी को इन द नेम ऑफ हिंदू मुसलमान को सामने रखकर पोलराइज किया गया और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी पिछड़े वर्ग को उन्होंने जत्थेबंद करते मुसलमानों के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। मंदिर बन गया। मंदिर बनने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। मंदिर में घंटा बजाने के लिए ब्राह्मण को तो नौकरी मिल जाएगी, मगर जिन्होंने मंदिर के नाम पर वोट दिया उनके सारे अधिकार जो है खत्म किए जा रहे हैं। और शिक्षा का, सोशल पोलराइजेशन का, संस्कृति का, रोजगार का, किसी भी समस्या का समाधान इस देश में नहीं हो रहा है। भारत में अभी किसान का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, दिल्ली में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहां के बहुत बड़े मात्रा में किसान आंदोलन चला रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम मूल्य जो है, वो हमारे अनाज को मिलना चाहिए। इस किसान के आंदोलन को दबाने के लिए कि ये कम से कम कीमत, ये कम से कम कीमत देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। और मोदी का यदि आप भाषण सुनेंगे 2019 के पहले का, तो उन्होंने कहा था कि देश के किसान के ऊपर हम किसी भी किस्म का ऋण कर्जा नहीं रखेंगे, सब माफ कर देंगे। किसान ये नहीं आते हैं, चाहे कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों की आवाज बनकर यदि कोई सामने आता है, उस आवाज को दबाने का काम किया जाता है। यदि वो आवाज नहीं दबती है तो उसकी हत्या की को दबा के रखा जा रहा है जूती के नीचे।
विद्यार्थियों की कोई आवाज नहीं, स्टूडेंट की कोई आवाज नहीं सुनी जाती, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई जाती। और ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है समस्त भारत में। जो लोग इस देश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार करते हैं, उनको 15 अगस्त के दिन छोड़ा जाता है, आजाद किया जाता है। राजस्थान की बात मैं बता रहा हूं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं कि वो औरत कौन थी। कोर्ट उसके बारे में कोई निर्णय नहीं देता। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इसके लिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जाकर लोगों को जानकार बनाना है कि देश में ये चल रहा है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है, शायद केरल में भी हो सकता है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, एमपीज को डराकर, ईडी का डर दिखाकर कि हम आपको जेल में डाल देंगे, नहीं तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, ऐसा कहकर वो लोग बड़े बड़े लोगों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। मोदी नाम की पाउडर है और इस पाउडर के इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ईडी, जुडिशियरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जितने ज्यादा इस पाउडर में इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना उसका प्रभाव होगा। किसी के विरोध में ईडी, किसी के विरोध में पुलिस, किसी के विरोध में जुडिशियरी, ऐसा इस देश में चल रहा है। वॉशिंग मशीन में मोदी पाउडर डालो, मोदी पाउडर में पुलिस है, जुडिशियरी है, रॉ है, सीबी है, आईबी है, आईटी है, ईडी है, इलेक्शन कमीशन है, और फिर एक आदमी डालो जो करप्टेड है, डर के मारे वो बीजेपी में जैसे जाता है स्वच्छ होकर निकलता है। यही है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। साथियों, इस केरल में पेरियार रामास्वामी से लेकर केरल के विधानसभा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 27% मुसलमानों का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला 53 डेज का बना था, जिसका नाम मोहम्मद कोया था। 53 डेज। 27% मुसलमानों के अंदर जाता है, अछूत कहा जाता है। 11% शेड्यूल कास्ट के अंदर जिनको जूती के पांव के नीचे रगड़ा जाता है, अछूत कहा जाता है, जिनके लिए कोई अधिकार नहीं थे संविधान के पहले। संविधान ने उनको अधिकार दिए की झोली में है या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मगर यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए या तो कांग्रेस की झोली में है या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की झोली में तो है। आने वाले समय में संविधान के समर्थन में वो जब एक संविधान नहीं रहेगा तो ये ऐसे ही चलते रहेगा तो आने वाले समय में तो संविधान नहीं रहेगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो संविधान रहते ये हालत है, तो संविधान नहीं रहेगा तो फिर से
इन लोगों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो इनको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ना कांग्रेस पूछेगा, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। कैसे कहा जाए कि केरल में 100% लिटरेसी रेट है? कैसे कहा जाए? किस आधार पर कहा जाए? क्या वो ग्रेजुएट बना इस आधार पर? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बना इस आधार पर? गलत है। यदि हम अपने दुश्मन को पहचानने में जानकारी रखते हुए उसको पहचानते नहीं है, एनिमी को पहचानते नहीं है, those who are identified our enemy, that is a literate. वो शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है। ये बात और है कि यहां पर आरएसएस, बीजेपी, नारायण गुरु के आंदोलन की वजह से, पेरियार के आंदोलन की वजह से, या इस्लाम की जो भाईचारा का जो आएगी, और आने वाले 5 साल के बाद में बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी का एमएलए आपको दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आज इस मंच से कह रहा हूं। इसे यदि रोकना है तो हमें समस्त लोगों को इकट्ठा आना होगा। साथियों, आपको पता होगा, आप लोग बहुत भूलते हो, भुलक्कड़ हो, आपकी याददाश्त जो है बहुत कमजोर है। आप ही के बगल में आंध्र प्रदेश है, जहां पर रोहित वेमुला का हत्या हुआ। आरएसएस के लोगों ने वो हत्या किया, उसको बताया कि इसने सुसाइड किया, गलत बात। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहां पे नजीब नाम का लड़का पढ़ाई कर रहा था। आज तक उसके बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिला, कपड़े भी नहीं मिले, पार्ट भी नहीं मिले। उसकी मां कह रही है कि कम से कम मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दे दो, मरा हो या जिंदा हो, कम से कम कपड़े तो दिखाओ। यह है भारत की डेमोक्रेसी। क्या हम ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं? यदि हम ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं तो हमें सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा, यूनाइट होना होगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने माध्यम से ही चुनना होगा, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी हमारा भला करने वाली नहीं है। हमें अपना भला खुद करना होगा। कुरान में भी एक आयत है कि जो खुद का भला करेगा उसी को अल्लाह साथ देगा, उसी को भला करने में मदद करेगा। सब कुछ हमारे सामने है, इसके बावजूद भी हम लोग किस तरह से समाज के अंदर जाकर लोगों को संगठित करने के लिए तैयारी करें, इसके लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस समाज के अंदर जाकर लोगों को संगठित करने के लिए तैयारी करे, इसके लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी अच्छा आदमी है, मगर कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं वो राहुल गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने उसकी यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो। जब टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाता है, भारत टूटा नहीं है, आज भी भारत अखंड है, फिर जोड़ने की क्या जरूरत है? मगर यात्रा का नाम भारत जोड़ो लोग हैं, वो इन दोनों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थन में नीतियां बनाने नहीं दे रहे हैं। और वो यदि नीतियां बनाने नहीं दे रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी के सामने एक ही विकल्प है, एक ही अल्टरनेटिव है कि उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इक्वेलिटी के ऊपर, जो कि संविधान के दायरे में काम कर रही है, उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि केरल से निकलता है, उनके केरल के विधानसभा में एक एमएलए यदि जाकर बैठता है, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि मजलूमों की आवाज, हकों की आवाज,
वहां जाकर वो उठाएंगे, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि है, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। हर पार्टी को एक नेता है, एक फिगर है। कांग्रेस बोला तो राहुल गांधी का चेहरा आता है, सोनिया गांधी का चेहरा आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आता है, बीजेपी मोदी का चेहरा आता है, उधर ममता का चेहरा आता है, टीएम तृणमूल कांग्रेस को। बिहार में आरजेडी जो है उसको लालू का चेहरा आता है। सब जगह चेहरा है। एसडीपीआई का चेहरा कहां है? एसडीपीआई का चेहरा ये है, एसडीपीआई ये है, एसडीपीआई के नेता ये है। हम विश्वस्त है। आपने हमको इधर बिठाया, हम लोग आपके विश्वस्त है। आप जिस दिन कहोगे उस दिन हम आपके उधर जाके बैठेंगे और आप लोग इधर आके बैठेंगे। आप लोग हमारा चेहरा है। इसीलिए आने वाले समय में यहां पे 1% आदिवासी है, मगर आदिवासी के हकों की भी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर शुक्ला नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता ने पेशाब किया, इसके बावजूद भी बीजेपी आया। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर शुक्ला नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता ने पेशाब किया, इसके बावजूद भी बीजेपी आया। आने का वजह क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आ सकती है। चुनाव आयोग के ईवीएम के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर में बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही है। एसडीपीआई भी चुनाव आयोग के पास जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके विरोध में है कि ये वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट से चुनाव ले लिया जाए। क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहिए, तो मैंने बैलेट के ऊपर ठप्पा लगाया, तो मुझे पता है मैंने कहां ठप्पा लगाया, मगर मशीन में मैंने बटन दबाया एसडीपीआई का, वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को। इसीलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। देश में समस्त समस्याओं का समाधान यदि आप करना चाहते हो तो शुरुआत अपने से करना होगा। एसडीपीआई वही काम कर रही है। 26%, 10%, 1% और बचे हुए ओबीसी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है? नहीं। इजवा कम्युनिटी जो है उसको लगता है कि कांग्रेस उनकी ये गलत चीज है, कम्युनिस्ट उनकी चीज है, गलत चीज है, गलत बात है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस कभी भी इडवा के नहीं हो सकते। मुसलमानों का कोई सवाल ही नहीं, आदिवासी का कोई सवाल नहीं, फिर है किसकी? ये दोनों आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। दोनों आरएसएस के लिए इस देश में फिर से फैसिज्म लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागृति, जानकारी के माध्यम से जन जागृति करना, लोगों को अवेयर करना और अवेयर करके समस्त लोगों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जानकारी के माध्यम से जन जागृति करना, लोगों को अवेयर करना और अवेयर करके समस्त लोगों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के लिए और आपकी आवाज बनकर सांसद और विधानसभा में जाने के लिए आप काम करेंगे, ऐसे आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए हम अपनी बात, जो कि मुझे 20 मिनट दिया था, 20 मिनट परफेक्ट हुआ है, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एसडीपीआई का विजय। രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഇനി ജാഥ ക്യാപ്റ്റന് പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് ജാഥ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓർ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BM കാംബ്ലെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര എന്ന പരിപാടിക്ക് നായകത്വം വഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി, ഉപനായകരായ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയി അറക്കൽ, ജാഥ അംഗങ്ങളായ നേതാക്കന്മാർ, പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അജ്മൽ ഇസ്മായിൽ, പി റഫ്, സെക്രട്ടറിമാരായ PR സിയാദ്, കൃഷ്ണൻ എരഞ്ഞിക്കൽ, ജോൺസൺ കണ്ടച്ചിറ, P ജമീല, പാർട്ടി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് AK സലാഹുദ്ദീൻ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ അൻസാരി ഏനാത്ത്, അഷ്റഫ് പ്രാവച്ചമ്പലം, മുസ്തഫ പാലേരി, VM ഫൈസൽ, PM അഹമ്മദ്, മഞ്ജുഷ മാവിലാടം, M ഫാറൂഖ്, M താഹിർ, MM താഹിർ, ജോർജ് മുണ്ടക്കയം, T നാസർ. ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KK ഫൗസിയ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് പാക്യാര, മറ്റ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ മണ്ഡലം നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളായ നാട്ടുകാരെ, ക്രമസമാധാന പാലനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സദസ്സിനോട് ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അറിയിച്ചതിൽ 3/4 മണിക്കൂറിലേറെ വൈകിയാണ് ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള താമസമായിരുന്നില്ല. ഈ സൈറ്റിലെ അസഹ്യമായ വെയിലായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, ഈ പരിപാടി, ഈ ജാഥയുടെ ഔപചാരികമായ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഉദ്ഘാടനം മാത്രമാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥയുടെ സമാപന സ്ഥലമായ ഉദുമയിൽ നടക്കുന്നതാണ്. സാധ്യമാവുന്ന ആളുകൾ ആ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ആശിച്ചു പോവുകയാണ്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജാഥ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാഥ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്, പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, രാജ്യം വളരെ നിർണായകമായ, അതിദാരുണമായ ഒരു ചരിത്ര സന്ധിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന സംഘപരിവാരുകാർ, RSSകാർ ഈ രാജ്യത്തെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായി, എന്നാൽ വളരെ വേഗം കൊലക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അഖണ്ഡത, നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആരെങ്കിലും വെള്ളിത്താലത്തിൽ വെച്ച് നീട്ടിത്തന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആയിരങ്ങളുടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ, വിയർപ്പിൻ്റെ, ജീവൻ നൽകിയതിൻ്റെ, ജീവിതം നൽകിയതിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടവും. ആ പോരാട്ടം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആരെങ്കിലും വെള്ളിത്താലത്തിൽ വെച്ച് നീട്ടിത്തന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആയിരങ്ങളുടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ, വിയർപ്പിൻ്റെ, ജീവൻ നൽകിയതിൻ്റെ, ജീവിതം നൽകിയതിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടവും. ആ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളുകളുടെ പിന്മുറക്കാരായ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പൗരസമൂഹം ഇത്തരമൊരു അപകടകരമായ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തച്ചുടച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യത്തെ വെടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് സംഘപരിവാർ ചോദിക്കും. നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തച്ചുടച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യത്തെ വെടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് സംഘപരിവാർ വെടിവെച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ മാർത്തായിരുന്നു. ദേശ് കാ ഖത്ൽ എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം. പിന്നീട് 1992 400 ചില്ലാനം വർഷക്കാലം ഒരു ജനവിഭാഗം, വിശ്വാസി വിഭാഗം ആരാധന നടത്തി വന്ന പള്ളി അനധികൃതം അതിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് അവസാനം തച്ചുടച്ച ഘട്ടമുണ്ടായി. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ബഹുസ്വരതയുടെയും 3 താഴികക്കുടങ്ങളാണ് അന്ന് കൊലപാതകത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് ദേശത്തെയും വിദേശത്തെയും നിരീക്ഷകന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി. അതായിരുന്നു മറ്റൊരു ദേശ് കാ ഖത്ൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാ രാജ്യത്തെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി ചെയ്ത തെറ്റെന്തായിരുന്നു? അത് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും പാഴ്സിയും ജൈനനും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമില്ലാത്തവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, തുല്യ സമത്വം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സുരക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ സ്വരാജ് സാർത്ഥമാകുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാതകം. വിനായക് ഗോഡ്സെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോടതിയിൽ. ഇത് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഒരു സാധാരണ മരണത്തിനിരയായിക്കൂടാ, അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഗോഡ്സെ. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നവർ, അതിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നവർ നിരന്തരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്. ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ, നരേന്ദ്ര ദബോൽക്കർ, ഗൗരി ലങ്കേഷ്, ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഈ ആശയമാണ് നിങ്ങൾ ഉടനയോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 2 പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ. ഒന്ന് 1992 അന്നാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് ആ വർഷമാണ് അടിച്ചു തകർത്തത്. അന്ന് അതിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഈ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2024 മറ്റൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രമേയം ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം എവിടെ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അടിയേര കുട്ടുക. രാമനോടോ ക്ഷേത്രത്തോടോ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളോടോ നമുക്കൊരു വിരോധവുമില്ല, വിരോധമുണ്ടാകേണ്ടതുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ആരാധനാപാത്രമായി കാണുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനായി കാണുന്ന അവതാര പുരുഷനായി കാണുന്ന ശ്രീരാമനെ ആരെങ്കിലും അനാദരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും അനാദരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റിതര
പിന്നെ ആരാധനാമൂർത്തികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും പിന്നെ ഒക്കെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വമ്പിച്ച പ്രചോദനമാകുമെന്ന്, ഐക്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുമെന്നാണ് ഈ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് മതി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. രാജ്യം ഫാഷിസത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരമില്ല. ലോക ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നുപാധി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതേ ലോക നിരീക്ഷകന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നു, ലോകത്ത് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഫാഷിസം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക രാജ്യം അത് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഫാഷിസത്തിൻ്റെ മുന്നുപാധിയാണ് കോർപ്പറേറ്റിസം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5-10 കോർപ്പറേറ്റുകൾ അത് 6ആക്കി 2ആക്കി 2 കോർപ്പറേറ്റുകളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളായി. നിങ്ങൾ അറിയണം, ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഐതിഹാസികമായ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കർഷകരാണ്. എല്ലാവിടുത്തെ വിത്തും ഭൂമിയും അതുപോലെ പിന്നെ വില നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശവും എല്ലാം തന്നെ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രാക്ടറുകളിലൂടെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു. ഒരു രാജ്യം ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നേരിടുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ കിട്ടിയത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണീർ വാതകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടലായ കർഷകരെ, നമ്മെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ്. കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കോർപ്പറേറ്റിസം, ഫാഷിസം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏകാധിപത്യം അതിൻ്റെ വഴിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏകാധിപത്യം നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഏകാധിപതിയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്, ഒരു അവതാര പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആ അവതാര പുരുഷൻ ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി. ഇതെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എയർപോർട്ടുകളിലും മാത്രമല്ല, റേഷൻ കടകളിൽ പോലും മോദി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ചില്ലറ ചെലവൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഈ സെൽഫി പോയിന്റ് അതിൻ്റെ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് 6,30,000 രൂപ ചെലവ്. 6,30,000. ഇനി സിമ്പിളായിട്ടാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1,20,000 രൂപയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കോടാനകോടി രൂപ വേണം. രാജ്യത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ, കിടന്നുറങ്ങാൻ വകയില്ലാതെ കർഷകർ 30 പേര് വീതം ദിനം പ്രതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കണക്ക്. 2022 വരെ. ആരുടെ കണക്ക്? ഇന്ത്യൻ ഏജൻസിയുടെ, സർക്കാർ ഏജൻസിയുടെ കണക്ക്, ക്രൈം ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക്. ഇവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം റേഷൻ ഷോപ്പിലും വേണം, എല്ലായിടത്തും പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയിൽ 2 പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഒന്ന് ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠ, മറ്റൊന്ന് മോദി പ്രതിഷ്ഠ. മോദി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയോധ്യയിലൊക്കെ തന്നെ 2 കട്ടൗട്ടുകൾ, ഒന്നിടവിട്ട് 2 കട്ടൗട്ടുകൾ. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കട്ടൗട്ടർ മോദിയുടേതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലായ പാർലമെന്റിനെ അപഹസിക്കുന്നു, നോക്കുകുത്തിയാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടന്ന ടേം ഏതായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 274 ദിവസം നമുക്കറിയാലോ. ഏകകക്ഷി ഭരണം, പ്രതിപക്ഷ രഹിത ഭരണം, ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമുക്ത അതിൻ്റെ മോഡല് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെ 146 MP-മാര് നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തു നിർത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 17 ബില്ലുകൾ ചുട്ടെടുത്തു.
നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 MP-മാരെ നിസ്സാര കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ അയോഗ്യരാക്കി നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് രാജ്യം. ജനുവരി 30-ന് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഫെബ്രുവരി 1-ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ നമ്മുടെ ഇവര് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ധ്വനിയായിരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷകന്മാർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. 17ാം ലോക്സഭ അവസാനിച്ചു. ഈ 17ാം ലോക്സഭയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ മോദിയെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം, പ്രശംസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമ്മേളനം നടത്തിയത്, ഒരു ദിവസം നീട്ടിയത് നമ്മൾക്കറിയാൻ കാണാം. പലരും വിഹ്വലതയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ 40% അതിൽ താഴെയോ ആളുകളുടെ മാൻഡേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പിശാച് കൂട്ടം രാജ്യത്തെ കൊല വിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളറിയാം. എന്നാൽ 60-70% ആളുകൾ ഇതിനെതിരാണ്. ആ 60-70% വരുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികൾ. ഈ രാജ്യത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവകാശികൾ അവരാണ്. ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരവരാണ്. അവരാഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റ ചരടിൽ കോർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബദലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ബദലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ബദലിന്റെ ദുർലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു. കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ അവസാനം ഈ അനുമോദന പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ പോലും അവരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്താണെന്ന് കണ്ടു. അതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ രാഖി രാമായണമല്ല മണിക്കൂർ മാനം മാറി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. മമതയുടെ മമതയില്ലായ്മ നമ്മൾ കണ്ടു. മമതയില്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതികരണവും നമ്മൾ കേട്ടു. മമത വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകും. ഇതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ രാജ്യം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാസിസ്റ്റുകൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് രാമന്റെ പേരിലോ ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ല. രാമരാജ്യ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും ശ്രീരാമ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും അവസാനം അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർക്കുന്നു എത്തിയതിനും നേതൃത്വം കൊടുത്ത LK അദ്വാനി വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ താത്വികമായ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന VD സവർക്കർ വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ വെടിവെച്ച ഗോഡ്സെ വിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. ഇത് ത്രാണിയോടുകൂടി പറയാൻ കഴിയണമല്ലോ. ഇത് വിശ്വാസമല്ല, ഇത് മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ്. മറ്റൊരു വിഭാഗം വർഷങ്ങളോളം ആരാധി നടത്തിയ അതിനെ തകർത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നത് അത് ഹിന്ദു മതത്തിന് യോജിച്ചല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞോ? പറയുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ബദലിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. SDP പോലുള്ള ചെറുതുകളോട് നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടുപോകരുത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ബദലുണ്ടാക്കി ഫാഷിസത്തെ ചെറുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ബദലിനോടുള്ള സമീപനം നിങ്ങളുടേത് എന്തായിരിക്കും? ക്രിയാത്മകമായ സഹകരണത്തിൻ്റെതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊന്നും പോരുത്, അന്തപുരത്തിൽ പോയി താമസിച്ചു കൊള്ളണം, മറക്കുടയ്ക്ക് പിന്നിൽ കാണാമറയത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയുവാനാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. SDP ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ജാഥ നടത്തുന്നത്. ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. പക്ഷേ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരുടെ ബധിരകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ജനസാമാന്യത്തിന് മുമ്പ് പൊതുജനത്തിന് മുന്നിലാണ് വെക്കുന്നത്. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് നിരാശയ്ക്ക് വകയില്ല. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു വിഭാഗത്തിന് തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയില്ല.
തൽക്കാലം കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നു മാത്രം ചെയ്യുക, ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. ഭയത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം വിശപ്പിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. ഈ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവിധ വൈജാത്യങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പമുണ്ടാകണം, സഹായിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് SDPI. ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KK ഫൗസിയ. ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കും. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ P. അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ, ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BM കാംബ്ലെ, ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, റോയ് അറക്കൽ തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതൃത്വങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ SDPI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നയിക്കുന്ന ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യമായി വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് നവ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഓരോ ദിവസവും പ്രാദേശികമായും അല്ലാതെയും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതിലുപരി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏവരെയും ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര കടന്നു വന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് എന്ന ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ആഴത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 7 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും സാമൂഹിക നീതി പുലരുന്ന ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമെന്ന രാഷ്ട്രശില്പികളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ ഇക്കാലം അത്രയും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഇന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്, അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പലവിധ നിയമങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറും കടലാസിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടോ നീതിപീഠം ഇന്ന് ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം
ശബ്ദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കിയും വിമർശനങ്ങളെയും എതിർ ശബ്ദങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക, ഫെഡറലിസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുക തുടങ്ങി പല വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ജാഥ കടന്നു വന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളിലും ഓരോ മണൽത്തരിയെയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജാഥ മാർച്ച് 1-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഭയാനകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയും വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പൗരസമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരത രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു, നീതി കിട്ടാക്കനിയാകുന്നു, മനുസ്മൃതിക്കായി ഭരണഘടന തിരുത്തുന്നു, ഫാഷിസം നിയമമെഴുതുന്നു, ജനാധിപത്യം കെട്ടുകഥയാകുന്നു, മസ്ജിദുകളും മദ്രസകളും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു, എതിരാളികളുടെ വീടുകളിൽ ബുൾഡോസർ രാജ് നടപ്പിലാക്കുന്നു, രാജ്യം ശിഥിലമാവുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി SDPI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ജനമുന്നേറ്റ യാത്ര ഇവിടെ സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി SDPI ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BM കാംബ്ലെയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പതാക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം ജാഥ ഉപനായകന്മാരായ പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് അറക്കൽ എന്നിവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുലാബ് സിന്ദാബാദ്. SDPI Zindabad. SDPI Zindabad. SDPI Zindabad. SDPI SDPIയുടെ അമരക്കാരനും കരുത്തനായ ജാഥാ നായകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് P. അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ആദരണീയനായ പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BM കാംബ്ലെ,
സഹ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശ്രീ റോയി അറക്കൽ, ഇവിടെ അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻ്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ ഫൗസിയ, വേദിയിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജ്മൽ ഇസ്മായിൽ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി റഫീഖ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ പി ആർ സിയാദ്, കൃഷ്ണൻ എരഞ്ഞിക്കൽ, ജോൺസൺ കണ്ടച്ചിറ, പി ജമീല, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സലാഹുദ്ദീൻ, പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അൻസാരി അനാത്ത്, അഷ്റഫ് പ്രാവച്ചമ്പലം, മുസ്തഫ പാലേരി, വി എം ഫൈസൽ, പി എം അഹമ്മദ്, മഞ്ജുഷ മാവിലാടം, എം ഫാറൂഖ്, എം എം താഹിർ, ജോർജ് മുണ്ടക്കയം, ടി നാസർ, വിമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഹസീന സലാം, വിമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നജുമ റഷീദ്, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബാക്യാര, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എച്ച് മുനീർ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ ഹൊസൻകുടി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ ഖാദർ അറഫ, സവാദ് സി എ, അഹമ്മദ് ചൗക്കി, ജില്ലാ ട്രഷറർ ഹാഷിഫ് ടി എ, സദസ്സിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ, സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ, രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി ഇവിടെ നിന്നും പ്രയാണം തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ ജാഥയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, ഉദ്ഘാടകൻ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരിച്ചു. ഞാനൊരു ദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നമ്മുടെ രാജ്യം അതീവ ഗുരുതരമായ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ 130 കോടി ജനതയിൽ 115 കോടി ജനങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗമുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ, മുസ്ലിങ്ങളായാലും ക്രൈസ്തവരായാലും, അവരുടെ മതം നോക്കി അവർ വിവേചനത്തിന് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കർഷക വിഭാഗം, നമുക്കറിയാം, ഭരണസിര കേന്ദ്രമായ ഡൽഹിയുടെ ഓരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ സിംഹഭാഗവും നിർവഹിക്കുന്ന, നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വിതരണത്തിൻ്റെ GDP-യുടെ 17% ഈ രാജ്യത്തിന് നേടിത്തരുന്ന 30 കോടി വരുന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഡൽഹിയിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ സമീപനത്തിൻ്റെ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ നടത്തിയ ഒരു സമരത്തിൽ ഏകദേശം 750ഓളം കർഷകർക്കാണ് ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയപരിപാടികളാലും അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താലും ഇരകളാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഉന്നയിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്നതാണ്. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് ഭരണഘടന, ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യ. നരേന്ദ്രമോദി അഥവാ സംഘപരിവാർ ഒരു പുതിയ പ്രയോഗം രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ്. നമുക്കറിയാം, സംഘപരിവാറിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് കലാപത്തിലൂടെ അവരുടെ നേതാവായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയല്ല ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെടുകയാണ്.
ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രശ്നമായി സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നമുണ്ട്, സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ പലതും പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നം അത്തരത്തിലാണ് അവർ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ NRC വിഷയം അത്തരത്തിലാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡിനെയും അങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുത്വത്തെയും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തെയും തകർത്ത് പരസ്പരം സംഘർഷത്തിലേർപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഏകദേശം 25 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിം മതന്യൂനപക്ഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ മതന്യൂനപക്ഷമുണ്ട്. 25 കോടി വരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗമുണ്ട്. ഓരോ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളോടും അധികാരത്തിൻ്റെ ആ ഹുങ്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ സായുധ സംവിധാനം കൊണ്ട് കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രം, അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രം, അനീതിയുടെ ഭാഷയിൽ മാത്രം, കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, പാർലമെന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ആ ഭരണഘടന മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മനുസ്മൃതിയുടെ കാടട്ടം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഞാൻ മനുസ്മൃതിയുടെ കാടട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായി കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. വഴി നടക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അവസരം നിഷേധിച്ചത് മനുസ്മൃതിയൻ ചിന്താധാരയായിരുന്നു. തൊഴിൽ നിഷേധിച്ചത്, വേതനം നിഷേധിച്ചത്, മാനുഷികമായ സർവമൂല്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചത് ആ മനുസ്മൃതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ രൂപം കൊണ്ട ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന, ഭീംറാവു ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഭരണഘടനയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ദളിതുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഇത് പിന്നാക്കക്കാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാണ്. പശുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പരസ്പരം കൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്? പശുവിനെ ദൈവമായി കാണുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്? ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം മാംസം ആഹരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന ജനതയെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ 1000 കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ്? ഇത് രാജ്യത്തെ എവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല. നമ്മൾ നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ അടിമവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും പ്രാരാബ്ധങ്ങളാണ് പറയുക. സംഘപരിവാർ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ, ശ്രീരാമന് രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കിയ ഇന്ത്യയിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തീയ സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാജ്യത്തെ ധീവര സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ യാദവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പട്ടികവർഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വില കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ മേഖല പ്രത്യേകമായി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? വ്യക്തിഗത വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത വളർച്ച എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളത് ആലോചിക്കണം. ഇതൊന്നും നൽകാതെ അതിവൈകാരികതയുടെ ഫാഷത്തിന്റെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സംഘപരിവാർ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 14,500 കോടി രൂപയുടെ ഈ നികുതിയാണ് വൻകിട മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആലോചിച്ചു നോക്കണം. കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നത് 750 പേർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ചെറിയ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് പരിഗണിക്കാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ്, അടിസ്ഥാന സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കാത്ത ഗവൺമെന്റ്. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിനെതിരെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് നാം അതിൽ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയോടാണ് പറയുന്നത്, മാനവികതയോടാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി
തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു, പുറത്തും പറഞ്ഞു, മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ വൈകാരികമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുവെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, അഭിമാനബോധത്തോടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വസ്ഥമായി ആലോചിക്കണം. RSSന് വേണ്ടി കൊടിപിടിക്കുന്നവരോടുൾപ്പെടെ, സംഘപരിവാറിന് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ചവിട്ടിയാൽ കടിക്കാത്ത പമ്പില്ല. 25 കോടി മുസ്ലിങ്ങളും 25 കോടി ദളിതുകളും തെരുവിൽ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ വംശഹത്യ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്കെതിരെ ED ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിക്രമം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സംഘപരിവാറിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ മാത്രം അന്വേഷിക്കാൻ EDയും CBIയും അത് പ്രത്യേകമായി ചില നൈപുണ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വിവേചനം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ, ഭരണഘടനയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ, മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും നാം വൈകിയാൽ, അഥവാ ഈ കാടത്തൊട്ട് ആർജവത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വലത് കൈയിൽ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിഭാവന ചെയ്യുന്ന മൗലികമായ മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല, അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. അത് കവർന്നെടുക്കാൻ ഹിഡൻ അജണ്ടയുമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘപരിവാറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സാമ്പ്രദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭേദമാടിയുന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് മതനിരപേക്ഷതയുടെയും മാനവികതയുടെയും അനിവാര്യമായ താല്പര്യം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് 80 വയസ്സ് പിന്നിടുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് സംഘപരിവാറിന് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന, രാജ്യത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥം, അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന. ശ്രീകോവിലം പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ച് അഥവാ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതെ, ഭരണഘടനയ്ക്ക് അത്ര പവിത്രതയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് സംഘപരിവാർ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇവിടെ അർഹമായ ഭൂമി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗം എതിര് നിന്നിട്ടാണോ? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗം തെരുവിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ജാതി സെൻസസ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റും കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റും എന്തിനാണ് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ജാതി സെൻസസിനെതിരെ? അത് ചോദിക്കേണ്ടത് അഭിമാനബോധമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പൗരസമൂഹമാണ്. നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടണം, അതാരുടെയും അവകാശമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം മുഴുവനും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി മുഴുവനും ഈ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സീപോർട്ടുകളും എയർപോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ 130 കോടി ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധസ്ഥിത പിന്നാക്ക ന്യൂനപക്ഷമായ 115 കോടി ജനതയുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ സർവ്വതും 10% താഴെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്നും വിരലെണ്ണാവുന്ന സമ്പന്നര് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വതും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്, വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഇതെല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചില വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ നമുക്ക് ന്യായമല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടി പിടിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉൾപ്പെടെ കലാപത്തിന്റെ ഇന്ത്യയല്ല വേണ്ടത്, നീതിനിഷേധത്തിന്റെ ഇന്ത്യയല്ല വേണ്ടത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന നിയമങ്ങളുടെ, ഭീകര നിയമങ്ങളുടെ, അത്തരം കവർച്ച ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം ഭരണഘടന പറയുന്ന സർവ്വമൂല്യങ്ങളെയും കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ഭീകര ഭരണകൂടമല്ല വേണ്ടത്, മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാണ് വേണ്ടത്. ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ ആവേശം കണ്ട് അധികാരം കൈയാളുന്നവരല്ല വേണ്ടത്. മാനവികതയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രഭാവി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ജാതി മത ചിന്തകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തെരുവിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചോദിച്ചതുപോലെ നിരന്തരമായി ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 25 കോടി വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ഒരു 10%
ശതമാനം തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താകും? കൊല്ലപ്പെടുന്ന ദളിത് വിഭാഗത്തിന്റെ 25% തെരുവിലിറങ്ങിപ്പോയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താകും? ഇതിനെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജാതിയല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, മതമല്ല നോക്കുന്നത്, വർഗവും വർണ്ണവുമല്ല നോക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പൗരനാട്, അഭിമാനമുള്ള പൗരനാട്. നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഭരണഘടനാ വിധേയമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് തലമുറയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി മാനവിക രാഷ്ട്രീയ ബദലുണ്ടാകണം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിർഭയത്വത്തോടെ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇതിന്റെ പേരിൽ, ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ സാമ്പ്രദായിക തീവ്രവാദികൾ അഥവാ ഇവിടത്തെ സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോയാൽ തലമുറയ്ക്കിവിടെ അടിമത്തമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം. ഇന്ത്യക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ, രാജ്യത്തിന് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ, ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി പോരാട്ടം നടത്താൻ. അതുകൊണ്ട് സമകാലികന്റെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ പൗരബോധമാണ് ഉണരേണ്ടത്. സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ പറയണം. സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി സൗഹൃദത്തിൻ്റെതാകണം. ഒരാളുടെ ബാഹ്യമായ ചിഹ്നം കാണുമ്പോൾ അവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവനാണ്, അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അവൻ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. അവന്റെ നിറം നോക്കി അവന്റെ ജാതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടവനാണ്, പേര് നോക്കി അവന്റെ ജാതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടവനാണ്, അവൻ തൊട്ടുകൂടാത്തവനാണ്, അകറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവനാണ്. ഇത്തരം അധമത്വത്തിന്റെ മാനവിക വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ചിന്തകളും താല്പര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവനവന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഭരണഘടന ആമുഖം പറയുന്നത് പോലെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി, രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കാത്ത സംഘാടനവും സ്നേഹബന്ധവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകണം. ഈ ഒരാശയമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രയാണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കണം. അതിനെന്താണ് ഭരണകൂടം ഭയക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്, സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ജാതി സെൻസസിന് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ, ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം നോക്ക്. അതനുസരിച്ചെങ്കിലും എന്താ ജാതി നടപ്പിലാക്കാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. സവർണ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി അതിന് അനുവദിക്കില്ല. കാരണം അവർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, നമ്മുടെ ഭൂമി. നമ്മുടെ വരുമാനം. ഫാക്ഷത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ, RSSന്റെ അരിങ്കൊലകളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ, അരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപകടം പറഞ്ഞ പിന്മാറിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഈ ജാഥയിൽ കൈമാറുകയാണ്. സമാനമായി കർഷകരുടെ പ്രശ്നം ഈ ജാഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയില്ലാത്തവന്റെ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ ജാഥ, ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ജാഥ, അതല്ല നിങ്ങളുടെ കരുതലുണ്ടാകണം, പരിഗണന ഉണ്ടാകണം. സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പരസ്പരം. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ശ്രദ്ധിക്കുക, ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വോളണ്ടിയർ, ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വണ്ടികൾ സ്റ്റേജിന്റെ പിന്നിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഒന്നിച്ചാണ് പോകേണ്ടത്. ജാഥാനായകന്റെ വണ്ടിയോടൊപ്പം പിറകിലായി വളണ്ടിയർമാരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാകണം വണ്ടികൾ നിൽക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, ജാഥാ അംഗങ്ങളെ വളണ്ടിയർമാർ ജാഥാ വാഹനത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് SDPI കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് പാക്യാര. ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BA കാംബ്ലെ സാർ, കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ ജാഥ നായകനും കൂടിയായ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലവരായ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾ, രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി SDPI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി SDPI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികള് രാജ്യത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകളെ തമ്മിൽ തല്ലി ചതച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികള് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൗലവി നയിക്കുന്ന ഈ വാഹന ജാഥ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്തപുരിയുടെ മണ്ണിലെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മതേതര ശക്തിക്ക് കരുത്തു പകരാൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഈ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ ജാഥ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് BM കാംബ്ലെ സാഹിബിന് ഞാൻ 1000 നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജാഥാ നായകനും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവിക്ക് 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ P. അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർക്കും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KK അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ, വിമൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KK ഫൗസിയ എന്നിവർക്കും വേദിയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പൊതുയോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിയമപാലകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ വാഹന ജാഥ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ജില്ലയിലെ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മേൽപ്പറമ്പിലാണ്. അവിടെ ആ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു പാർട്ടിയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭാസ്കർ പ്രസാദാണ്. ആ പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെയും സഹർഷം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി
ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും വാഹന ജാഥയോട് അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് മേൽപ്പറമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് SDP.
2